بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان نے دنیا کا جدید ترین جنگی طیارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وزیر اعظم عمران خان۔ کرونا وائرس سعودی شہریوں کو 3 سال کی پابندی کا انتباہ۔ افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تنازع طے کیا جائے، نیٹو چیف کا مطالبہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پنڈی اسلام آباد میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے کے زیر آب کئی گاڑیاں بہہ گئیں۔ امریکہ میں بھارتی وائرس ڈیلٹا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج 2 روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنوبی افریقہ کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، اہم امور پر گفتگو۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان نے دنیا کا جدید ترین جنگی طیارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے برادر دوست ملک چین سے جدید J-10C جنگی طیارے حاصل کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے چین سے کل 36 J-10C جنگی طیارے حاصل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان اور چینی حکام کے درمیان بات چیت بھی جاری ہے۔ دونوں ممالک کے حکام طیاروں کی فراہمی کے حوالے سے گزشتہ سال سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ حالیہ فضائی مشقوں کے دوران پاکستانی پائلٹس J-10C آپریٹ کرنے کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کی شاہین 9 نامی فضائی مشقوں میں چینی فضائیہ کے دستے نے خصوصی شرکت کی تھی۔ چین کے جدید J-10C اور J-11B جنگی طیاروں نے ان مشقوں میں شرکت کی تھی، جبکہ پاکستانی پائلٹس نے ان دونوں چینی جنگی طیاروں کو آپریٹ کرنے کا تجربہ بھی حاصل کیا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چینی J-10C جنگی طیارہ بھارت کی جانب سے حاصل کردہ رافیل کی ٹکر کا جنگی طیارہ ہے۔ اس طیارے کے حصول کے بعد پاکستانی فضائیہ کی بھارتی فضائیہ پر برتری مزید واضح ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ افغانستان میں سول وار ہوئی تو بہت بھیانک ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں افغانستان سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو یہ بہت بھیانک ہوگی۔ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں اور سیاسی تصفیہ ہی مسئلہ افغان کا حل ہے۔ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان مسئلے کا فوجی حل ڈھونڈتا رہا اور امریکہ افغانستان کا فوجی حل نکالنے میں ناکام رہا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان میں خودکش حملے بڑھ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو مذاکرات کی صلاحیت کھو چکے ہیں، جبکہ اب طالبان افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان افغانستان میں امن کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے ریڈ لسٹ والے ممالک کا سفر کرنے پر سعودی شہریوں کو 3 سال کی پابندی کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے سعودی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ریڈ لسٹ والے ممالک کا سفر کرنے پر سعودی شہریوں کو 3 سال تک باہر جانے سے روک دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ پابندی والے ممالک کا سفر براہ راست یا بلا واسطہ بھی نہ کیا جائے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کے پیش نظر کئی ممالک کے سفر سے منع کیا جا چکا ہے۔ کورونا پھیلاؤ کے باعث متعدد ممالک کے سفر پر پابندی لگائی گئی ہے، لہٰذا ایسے کسی ملک کا سفر نہ کیا جائے جہاں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
माहिदा शमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो के सरबराह जनरल स्टोलनबर्ग ने एक मरतबा फिर अपने इस मौका का अहदा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा तय किया जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एक बयान में उन्होंने एतराफ़ किया कि जंग ज़दा मुल्क में गैर मुल्की फौजियों के इनखला के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही चैलेंज वाली बन चुकी है। स्टोलनबर्ग ने अपने बयान में लिखा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के हल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि नेटो इत्तेहाद अफगानिस्तान की फंडिंग, सिविलियन मौजूदगी और बैरून मुल्क फ़ौजियों की तरबियत समेत मावनत जारी रखेगा। नेटो चीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोन पर बातचीत भी की, जिसमें अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद की बुनियादों पर कायम है। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमन अमल, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद की बुनियादों पर कायम है। दोनों अक़वाम अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। मुलाकात के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान के मुखलसाना किरदार की भी तारीफ की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से होने वाली मुसलसल बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घरों में पानी दाखिल हो गया और मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों में रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अब तक जारी है और सिर्फ इस्लामाबाद में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। रावलपिंडी में भी शदीद बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आसपास के नशेबी इलाकों में तगयानी का खतरा बढ़ गया और सायरन बजाए जाने लगे हैं। दूसरी जानिब CDA इंतजामिया का कहना है कि बारिश के बाद 95% इलाके की सड़कों को क्लियर कर दिया गया है। पाक फौज की शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक फौज के दस्ते बचाव अमदादी कामों में सिविल इंतजामिया की मदद में भी मसरूफ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी अदारे CDC ने हदायत जारी कर दी कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने के बावजूद दफातर और दीगर अवामी मकामात पर मास्क पहना जाए। CDC की जानिब से कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आने के बाद इंतहाई मुतासरा इलाकों में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जानिब माहिरीन ने कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तेजी से फैलने की वजूहात जान ली हैं, जिसमें मजीद ये इंकशाफ सामने आया है कि डेल्टा वायरस इंतहाई तेजी से खुद अपनी किस्में बनाता है, जबकि वायरस की गुज़िश्ता किस्म के मुकाबले में डेल्टा की अलामत ज़ाहिर होने का वक्त इंतहाई कम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना होंगे, जहां वो पाकिस्तान बहरीन मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा दूसरे वज़ारती कमीशन इजलास की पाकिस्तान की जानिब से सदारत करेंगे। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास के दौरान दोनों जानिब से माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें बिलखुसूस तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बैरून मुल्क मुलाजमत, ज़राअत, इतलात व नशरियात, सियाहत और दूसरे बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बहरीन की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। जनूबी अफ्रीका के मुसल्लह अफवाज के सरबरा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की और सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के मुसल्लह अफवाज के सरबरा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका बरआज़म अफ्रीका का एक अहम मुल्क और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने अफ्रीका में इलाका इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और तरक्की में जनूबी अफ्रीका के किरदार को भी सराहा। जनूबी अफ्रीका की मुसल्लह अफवाज के सरबरा ने भी अफगान अमन अमल और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़म का अदा किया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।